हेलो पिलामाने नमस्कार। आज आमे आलोचना करिया ओटेट क्वेश्चन रो एमआईएल जोटा कि आमर 2022 रो क्वेश्चन। तबे 31 रो क्वेश्चन पोर्टफोलियो मूल्यांकन केउ प्रकार मूल्यांकन रो विशेष भावे व्यवहृत होइथाए। आमर एठारे ठीक उत्तर होची गठनमूलक मूल्यांकन। पोर्टफोलियो मूल्यांकन होची गठनमूलक मूल्यांकन। 32 नंबर क्वेश्चन निम्नस्थ केउटी वर्णशुद्धिर एक कारण अटे। वर्णशुद्धिर केमती माने वर्णा को शुद्धि करि परिया त्रुटिपूर्ण उच्चारण करिया द्वारा एवं वर्णा शुद्धि माने वर्णना केमती आमर अशुद्धि हो जिवो अशुद्धि हुए ताले जदि आमे त्रुटिपूर्ण उच्चारण करी पढ़िबा ताले वर्णा शुद्धि हेबो। शिक्षकों दक्षतार अभाव हेले भी वर्णा शुद्धि हबो। दोषयुक्त पठन सामग्री प्रभाव करेक्ट इनफॉरमेशन जदि आमे न पाइबा ताले वर्णा शुद्धिर कारण हो पारिबो। तेणु एठारे ऑप्शन डी जोटा कि उपरोक्त समस्त ये सब कारण पाई वर्णा शुद्धिर कारण होई थाए। आमर नेक्स्ट क्वेश्चन होची केउ शब्दटी वृत्ति अर्थरे ई प्रत्यय अटे। वृत्ति कहले आमर जहाँ में करिबा से होची वृत्ति। जेमती कि चाकरी ये ई प्रत्यय लागिछि वृत्ति अर्थरे। आमर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नस्थ मध्यरु केउ शब्दटी मसृणर विपरीतार्थ बोधक शब्द। मसृण कहले कौन चिक्कण। चिक्कणर विपरीत है बंधुर। बंधुर तेणु आमर ऑप्शन सी एठारे ठीक उत्तर। आमर नेक्स्ट क्वेश्चन कविताटी पढ़ी 35 रु 39 पर्यंत प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवाकू हबो। तेबे एठी आमे एटा पढ़िया को हेले प्रथमे थरे पढ़ी देवा तापरे प्रश्न देखिकी आउ थरे बाहर करिया को पड़ियो। नहले प्रथमे प्रश्न पढ़ी उत्तर खोजिले भी जानी पारे। कारण किए मुक्तिक मंडित मुक्तिक मंडित कोठी अछि आमे सेठी फोकस करिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि पूतनारी किए। पूतनारी कोठी अछि से सबू देखिया ताहले आमे उत्तर पाई पारिया। तेबे किए मुक्तिक मंडित तार उत्तर केमिति खोजिया। आमर मुक्तिक मंडित कोठी अछि फोकस करिया एठी अछि नव किशलय अबा मुक्तिक मंडित। तामाने ए नव किशलय अबा मुक्तिक मंडित पूतनारा तटिनीर तरंगित बक्षे। पूतनारा तटिनीर आउ गोटे क्वेश्चन रो भी उत्तर मिल जाउछि एठी। पूतनारा तटिनीर तरंगित बक्षे ताहले देखिबा एठी एई उत्तर आमर एठी अछि नव किशलय। किए मुक्तिक मंडित नव किशलय ये सब ऑप्शन ठीक। पूतनारा किए एठी आमर पूतनारा एठी पूतनारा तटिनीर तरंगित बक्षे। पूतनारा तटिनी पूतनारा गोटे तटिनीर ना पूतनारा तेणु एठारे उत्तर आमर डी पूतनारा तटिनी। तेबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन होउजी काहाकू भेद करी अरुण उद्भासित होइछि।
କାହାକୁ ଭେଦ କରି ଅରୁଣ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛି? ଆମେ ଦେଖିବା। କାହାକୁ ଭେଦ କରି ଅରୁଣ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛି? ଏଠାରେ ଆମର ତରୁଣ ଅରୁଣ କାନ୍ତି ପ୍ରାଚୀ ଦିଗ୍ବଳୟ ତମାସକୁ ଭେଦ କରି ହେଲା ଉଦ୍ଭାସିତ। ତାମାନେ ଅରୁଣ କାହାକୁ ଭେଦ କଲା? ତମାସକୁ ଭେଦ କଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ସେଠି ଦେଖିବା। ତମାସ ଦେଖ ଆମର ଏଠି ଅଛି ତମାସ, ଅପସନ୍ ବି। ତମାସକୁ ଭେଦ କରି ଅରୁଣ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛି। ବନାନୀକୁ କିଏ ଭେଦ କରିପାରିଛି? ବନାନୀକୁ କିଏ ଭେଦ କରିଛି ଦେଖିବା ଆମର ସେଠି। ଏଠି ଆମର ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଅଛି, ବନାନୀକୁ ଭେଦ କରି ପକ୍ଷୀର କାକଳି, ମାନେ ପକ୍ଷୀର କାକଳି ବନାନୀକୁ ଭେଦ କରିଛି ହେଲା। ତେବେ ଏଠି ବନାନୀର ଭେଦ କିଏ ଭେଦ କରିଛି? ପକ୍ଷୀର କାକଳି ଭେଦ କରିଛି। ଉତ୍ତର ଆମର ଏଇଆ ହେବ। ଏଠାରେ ଦେଖ ପକ୍ଷୀର କାକଳି ଅଛି। କାହାର ଶିହରଣରେ ବିଶ୍ୱ ମନ ମୋହିତ ହେଉଥିଲା? ମଳୟର ଶିହରଣେ ମୋହି ବିଶ୍ୱ ମନ, ମାନେ ମଳୟର ଶିହରଣରେ ବିଶ୍ୱମନ ମୋହିତ ହେଉଥିଲା। ଏଠାରେ ଅଛି ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଉତ୍ତର ଦେଖିବ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବ, ତାପରେ ଏଠି ଉତ୍ତର ଖୋଜିବ, ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖି ଉତ୍ତର ପୁଣି ଖୋଜିବ, ଲେଟ୍ ହେବ। ତେବେ ଏଠି ଆମର ଉତ୍ତର ସେୟା ଅଛି, ମଳୟର ଶିହରଣରେ ବିଶ୍ୱମନ ମୋହିତ ହେଉଥିଲା। ଆମର 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଯଦି ଯେବେ, ଯଦି ତେବେ, ଏସବୁ କ'ଣ? ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି। ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆଉ ତେବେ ଏସବୁ ଆମର ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଆମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। 40 ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ଏମିତିକି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ଶୁଶ୍ରୂଷା। ଏଇଟା ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଶୁଦ୍ଧି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ ଏମିତି। ଆମର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବୋଧ ଓ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ କେଉଁ ପାଠ ଦାନ ସମୟରେ କରାଯାଏ? ଗଦ୍ୟ ପାଠ ଦାନ ସମୟରେ କରାଯାଏ। ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥବୋଧ ଏବଂ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ଗଦ୍ୟ ପାଠ ଦାନ ସମୟରେ କରାଯାଏ। 43 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ବିଷୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟର ସାରାଂଶ ପ୍ରଦାନ କେଉଁ ସୋପାନରେ କରାଯାଏ? କେଉଁ ସୋପାନରେ କରାଯାଏ? ଉପସ୍ଥାପନ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ସେ ସମୟରେ କରାଯାଏ। କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ, ବିଷୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ ଅଛି, ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟର ସାରାଂଶ କ'ଣ, ସେସବୁ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିଜ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଗଲା, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କରିବା, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭାଷା ବ୍ୟବହାରର ଦକ୍ଷତା ଶିଖିବା, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣରେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରି, ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ବି ଏଇଟା ହେଉଛି
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିଖିବା। 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିନା କହିବା, ଶୁଣିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ଆମେ ପାଠକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ କହିବା, ଶୁଣିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଏସବୁ ଅର୍ଥହୀନ। ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ତେବେ କହିବା, ଶୁଣିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଏସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବା, ଯେତେ ଲେଖ କି ଯେତେ ପଢ଼ କି ଯେତେ ଶୁଣ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ସି ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୁଣକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଗୁଣକ୍ରିୟା କେଉଁଠି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? 3କୁ 2ରେ ଗୁଣ, 3କୁ 2ରେ ଗୁଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣକ୍ରିୟା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। କେଉଁ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦର ସନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ? ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦର ସନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଏ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? କଥନ ଓ ଶ୍ରବଣ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କଥନ ଆଉ ଶ୍ରବଣ ବିନା ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର LSRW listening, speaking, writing, LSRW ଶୁଣିବା, କହିବା, ରିଡ଼ିଂ, R ଫର୍ ରିଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ W ଫର୍ ରାଇଟିଂ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଶିଖିବା, ତାପରେ କହିବା ଶିଖିବା, ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଶିଖିବା, ତାପରେ ଲେଖି ଶିଖିବା। ଏସବୁ ଆମର ଭାଷା ଶିଖିବାର ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା, ତାପରେ କହିବା, ତାପରେ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଲେଖିବା। ତେବେ କଥନ ଆଉ ଶ୍ରବଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ସି ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ? ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ସି ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏଠାରେ ପୁଣି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିକି ଉତ୍ତର ଦେବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିଦେବ, ତାପରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବ, ତାପରେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବ। ଏସବୁ ମୋ ହିସାବରେ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କରିପାରିବେ ଶୀଘ୍ର, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଦେଲେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ଇଏ ଠିକ୍ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। କେଉଁ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାର ଭାର ଆମ୍ଭକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ? କେଉଁ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବିଚାର କରିବାର ଭାର? ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ଦେଖ, ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାର ଭାର ଆମ୍ଭକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଉଛି। ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଜ ଦେଇଥିବ ପଢ଼ିକି ଉତ୍ତର ଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମା ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମା ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ? ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା।
ଏଇ ତ ଦୋଷ ଖୋଜି ବୁଲିବାକୁ ସୁଖ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣର ଆହରଣରେ ଆତ୍ମା ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଖୋଜି ସୁଖ ଖୋଜିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣର ଆହରଣରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣକୁ ଆହରଣ କରିବା, ଭଲ ଗୁଣ ଶିଖିବା, ତେବେ ଆତ୍ମା ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଆମର ଗୁଣର ଆହରଣ କରି। ଦେଖିବା ଅପସନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ବି ଅପସନ୍ ବି, ଗୁଣର ଆହରଣରେ ଆତ୍ମା ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଆମର ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଷ୍କର କ'ଣ? ଦୁଷ୍କର କ'ଣ? ପୁଣି ଦେଖିବା ପ୍ୟାସେଜକୁ, ଦୁଷ୍କର କେଉଁଠି ଅଛି। ଏ ତ ଆମର ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଦେଇଛି, ସଂସାରରେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଦୁଷ୍କର। ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା। ତେବେ ଆମର ଅପସନ୍ କେଉଁଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଷ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ନିଜକୁ ଜାଣିବା। ଅପସନ୍ ସି ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପୁଷ୍ପରସ କିଏ ଆହରଣ କରିଥାଏ? ପୁଷ୍ପରସ କିଏ ଆହରଣ କରିଥାଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ମଧୁକର, ଯେଉଁଟାକି ମଧୁମାଛି। ଅପସନରେ ବି ଥିବ ନା ପ୍ୟାସେଜରେ ଥିବ, ଦେଖିଦେବା ତଥାପି ପ୍ୟାସେଜକୁ। ଏଠାରେ ଆମର ଦେଇଛି ମକ୍ଷିକା ପରି କ୍ଷତ ନ ଖୋଜି ମାଛି ଯେମିତି ଘା ଖୋଜି ବୁଲେ, ସେଭଳି ନ ଖୋଜି ମଧୁକର ପରି ପୁଷ୍ପରସ ଆହରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ମହୁମାଛି ଭଳିଆ ଫୁଲର ରସ ଆହରଣ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଉତ୍ତର ଏଠାରେ କ'ଣ? ମଧୁକର ପୁଷ୍ପରସ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଖୋଜେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, କେଉଁଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର? ତାହେଲେ କେଉଁଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର? ଏସବୁ ବି ଦେଖିଦେବା ଆମର ପ୍ୟାସେଜରେ। ଗୁଣର ଆହରଣରେ ଆତ୍ମାସାର ମିତ୍ରର ଦୋଷ ବାଛିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରର ଦୋଷ ଖୋଜିବା ଠାରୁ ଶତ୍ରୁର ଗୁଣ ବାଛିବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର। କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରର ଦୋଷ ଖୋଜିବା ଠାରୁ ଶତ୍ରୁର ଭଲ ଗୁଣ ଆମେ ବାଛିବା, ସେ ହେଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ସବୁଠି କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆମେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର କ'ଣ? ଏଇଠି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ମିତ୍ରର ଦୋଷ ଖୋଜିବା ଠାରୁ ଶତ୍ରୁର ଗୁଣ ବାଛିବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର। ପରନିନ୍ଦା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ରେ ପିଲା। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଦ୍ଧ? ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମାର୍ଜୁନ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଶୁଦ୍ଧ। ପ୍ରିୟ ବଦ ଯୁକ୍ତ ଆ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ପ୍ରିୟମ୍ବଦ। ଅପସନ୍ ଡି ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଗଭୀରତାର ଅଭାବକୁ ବୁଝାଏ? ଗଭୀରତାର ଅଭାବକୁ କହିଲେ କ'ଣ? ଉପର ଠାଉରିଆ। ଉପର ଠାଉରିଆ ହେଉଛି ଗଭୀରତାର ଅଭାବ ଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ତାଳ। ଜନ୍ତାଳ ହେଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ।
कथन दक्षता केउं दक्षता उपरे निर्भर करे? कथन दक्षता केउं दक्षता उपरे निर्भर करे? आमे शुणिबा उपरे निर्भर करे। आमे शुणिले तले कहिबा ना, न शुणिकी कौन कहिबा? तेणु ऑप्शन ए एठारे ठीक उत्तर। सबुठु आमर शुणिबा होची प्रथम दक्षता, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW। उच्च पठन द्वारा कौन हुए? जो पिला माने उच्च स्वर रे पढ़ी थांती, लाउड स्पीकिंग रे पढ़ी थांती, सेथिरे कौन होई थाए? एकाग्रता और उच्चारण दक्षतार अभिवृद्धि घटे। जदि उच्च पाठ करुथिबो, घरे देखुथिबो गोटे छोट पिलाटे जदि उच्च स्वर रे पढ़ुची, भूल पढ़िले मध्य केही पाखरे थिले कहिदेबे ना एटा भूल पढ़िलु, एमिति पढ़ सेमिति। तेणु उच्च पठन द्वारा एकाग्रता तो बढ़िबो, उच्चारण दक्षतार भी अभिवृद्धि घटिबो। ए सबु आमर इंग्लिश पेडागोजी रे भी इस टाइप रो क्वेश्चन आसे। प्राय पेडागोजी सबु जगार समान, इंग्लिश हो कि ओडिया हो, मैथ हो कि साइंस हो। तेणु पेडागोजी जदि फोकस करि पारिबे, तेणु क्वालिफाई करिवाटा बहुत सहज। एठी आमर एमआईएल रो 30टा क्वेश्चन शेष हो जाइछि। पुणी देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ। आपणकर परीक्षा भल हो, भगवान मंगल करंतु। धन्यवाद।